Welcome to AV number 5. We come up to this part. A3. Pick out the describing words from the poem and add a noun of your own. One is done for you. Toiling, time. This part is nothing but adjective part. It indicate in what way timing is toiling, time. In the same way, we take cheerful. Cheerful. What cheerful? Cheerful face. Cheerful is adjective, noun, face. Rejoicing, nature. Rejoicing, nature. Kindly, gesture. Churlish, behavior. Single, solution. All these are different kinds of adjective and noun are there. Cheerful face, rejoicing nature, kindly gesture, churlish behavior, single solution. Okay, now turn to next part. Match the words given in column A with their meanings in column B. Cheerful, cheerful, C is there. Cheerful means happy. 1 C. Selfish, selfish, D. Concern with one's own pleasure means swarthy, selfish, D. Soberly, soberly means 3A. With the feeling of disappointment. With the feeling of disappointment means soberly. Discontent, discontentment, B. Lack of satisfaction, asamadan, lack of satisfaction. That means 1 C, 2 D, 3 A, 4 B. Okay, now let us start third part. There are a few examples of homonyms in the poem. For example, spoke. List homonyms from the poem and give their meanings. Now before starting our topic, let us learn what is the meaning of homonyms and homophones. Now homonyms means, for example, homonyms are two words that are spelled the same and sound the same but have different meaning. Homo means same and nym means name. Homonym means two words look and sound exactly alike. Means उच्चार आणि स्पेलिंग दोघांचेही सारखेच असतात, अर्थ मात्र वेगळा असतो, त्याला म्हणतात होमोनिम. होमोनिम्स आर द वर्ड्स दॅट आर स्पेल्ड द सेम. स्पेलिंग सेम आहे, उच्चार पण सारखा आहे, परंतु अर्थ मात्र वेगळा आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, उच्चार सारखा स्पेलिंग सारखं अर्थ वेगळा, त्याला म्हणतात होमोनिम. होमो मीन्स सिमिलर, सेम. नेम मीन्स नेम. फॉर एक्झाम्पल पेन. पेन, that means our writing instrument is also called as pen. Pen. Pen, another meaning of pen is, pen means holding area of animals is also called as pen. म्हणजे स्पेलिंग सारखंच आहे, PN PN, मात्र दोघांचे अर्थ वेगळे आहेत. स्पेलिंग इज सेम, प्रोनाउन्सिएशन इज सेम, but meaning is different. It is called as homonym. Next, book. For example, book. Book means what? Book means a thing or object which is used for the purpose of reading. Something for reading is called as book. And book, another meaning of book is the act of making reservation. दोघांचे अर्थ, बुक म्हणजे पुस्तक आणि रिझर्वेशन जे करतो त्याला पण आपण बुक करणं असं म्हणतो, रिझर्वेशन. ॲड्रेस. ॲड्रेस मीन्स पत्ता, मीन्स लोकेशन. अँड ॲड्रेस मीन्स टू स्पीक टू, एखाद्याला संबोधणं, त्याला सुद्धा ॲड्रेस असं म्हणतात. बार्क. बार्क. बार्क म्हणजे द डॉग इज बार्किंग, BARK. बार्क म्हणजे भुंकणे, कुत्र्याचं भुंकणं जे आहे, द नॉईज ऑफ द डॉग. अँड बार्क मीन्स आउटर लेअर ऑफ द ट्री. जे झाडाचं जी साल असते त्याला पण बार्क असं म्हणतात, BARK. म्हणजे स्पेलिंग सारखा आहे, शब्द सारखा आहे, उच्चार सारखा आहे, मीनिंग मात्र वेगळे वेगळे आहे, त्याला म्हणतात होमोनिम. टेंडर. टेंडर मीन्स जेंटल, TENDR.
दुसरा अर्थ आहे टेंडरचा ऑफर ऑफ मनी. उच्चार सारखाच स्पेलिंग सारखं मात्र मिनिंग जे आहे ते वेगळं असतं. होमोफोन मात्र वेगळा, होमोनिम वेगळा, होमोफोन वेगळा. होमोफोनमध्ये मात्र काय होतं, होमोफोन्स आर द पेअर ऑफ वर्ड्स दॅट साऊंड सेम बट हॅव डिफरंट स्पेलिंग अँड डिफरंट मिनिंग. इथे मात्र आता उच्चार सारखेच असतात परंतु स्पेलिंग मात्र वेगळे असतात, अर्थ पण वेगळे असतात. होमोनिममध्ये त्या ठिकाणी स्पेलिंग सारखे आहेत, इथे मात्र उच्चार सारखा आहे, स्पेलिंग वेगळा आहे. फॉर एक्झाम्पल लीव, जर आपण LIV म्हटलं उच्चार सारखाच आहे, LEAV म्हटलं, LIV लीवचा अर्थ होतो राहणे, LEAV लीव म्हणजे सोडून जाणे. उच्चार सारखाच स्पेलिंग वेगळं, त्याला म्हणतात होमोफोन. म्हणजे उच्चार सारखा आहे, स्पेलिंग मात्र वेगळा आहे, अर्थसुद्धा वेगळा आहे. SEE म्हणजे बघणे आणि SEA म्हणजे समुद्र. वीक, WEAK वीक म्हणजे अशक्त आणि WEEK वीक म्हणजे आठवडा. स्पेलिंग वेगळं, उच्चार सारखा, अर्थ वेगळा, त्याला म्हणता होमोफोन. स्टील, SEEL स्टील म्हणजे स्टील मटेरियल आणि STEAL स्टील म्हणजे चोरणे. म्हणजे प्रोनाउन्सिएशन इज सेम बट स्पेलिंग इज डिफरंट अँड मिनिंग इज ऑल्सो डिफरंट. इट इज कॉल्ड ॲज होमोफोन. राईट, WRIT आणि RIGHT उच्चार सारखाच आहे, स्पेलिंग मात्र वेगळा आहे आणि त्याचा अर्थसुद्धा वेगळा आहे, याला म्हणता होमोफोन. आता आपल्याकडे काही होमोनिम जे आहेत ते इथे आलेले आहेत, ते होमोनिम आपल्याला शोधायचे आहेत. या ठिकाणी कोणते कवितेत होमोनिम वापरले त्यांनी म्हटलंय इथे स्पोक हा जो शब्द आलेला आहे स्पोक. आता स्पोकचा अर्थ काय होतो, स्पोक मीन्स पास्ट टेन्स ऑफ स्पीक आणि स्पोक मीन्स लॉंग रिजिड पीस ऑफ वूड. लॉंग रिजिड पीस ऑफ वूड, एखादा ओंडका जो असतो त्याला आपण लाकडाचा ओंडका जो आहे त्याला सुद्धा स्पोक असं म्हणतात. आणि पास्ट टेन्स ऑफ स्पीक याचा अर्थ स्पोक. आता इथे काही शब्द आले, लुक आलेला आहे, लुक LOOK. लुकचा अर्थ आहे स्टेअर बघणे आणि लुक म्हणजे ॲपिरन्स. दोघं म्हणजे स्पेलिंग सारखे आहेत, उच्चार सारखा आहे, अर्थ मात्र वेगळा. पहिला आहे लुक, काय लुक आहे बाबा म्हणजे ॲपिरन्स आणि लुक म्हणजे बघणे, टू लुक, स्टेअर. तसंच आहे फास्ट. फास्ट म्हणजे क्विक आणि फास्ट म्हणजे अ पिरियड ऑफ टाईम व्हेन यू ईट नो फूड. मी आज सध्या माझा फास्ट आहे, उपवास आहे आणि फास्ट म्हणजे क्विक. तर असे काही शब्द आहेत की जे सिम्पल ह्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आपल्याला एकच आहे की उच्चार सारखा, स्पेलिंग सारखं हे जे आहे पण मिनिंग मात्र डिफरंट, याला म्हणतात होमोनिम. पास्ड ह्या ठिकाणी अजून एक शब्द आला आहे कवितेत, पास्ड. आता पासचा अर्थ आहे बी सक्सेसफुल इन एक्झामिनेशन, त्याला म्हणतो आपण पास झालं. आणि पास जे आहे ते आहे वेंट पास्ट, निघून गेलं बाबा, पास्ड वेळ गेलेले आहे, पास्ड या अर्थाने, तर त्याला म्हणतात होमोनिम. पण पुढे जाऊया. नेक्स्ट, फाइंड आउट एक्सप्रेशन्स फ्रेजेस विच डिनोट गोईंग अवे फ्रॉम इच स्टांजा. वन इज गिवन बिलो. गोईंग अवे असं दाखवणारा प्रत्येक स्टांजामध्ये एक एक्सप्रेशन आलेलं आहे. गोईंग अवे निघून गेलेलं. तर असे कोणते एक्सप्रेशन आलेले आहेत की जे गोईंग अवे दाखवत आहेत. फॉर एक्झाम्पल वन इज गिवन बिलो, व्हॅनिश इन द ट्रॉंग, त्या गर्दीत निघून गेलेले, दिसेनासे झाले, व्हॅनिश, दिसेनासे, डिसॲपियर. त्या ठिकाणी अजून काही शब्द आहे. पास इज वे आलेला आहे, पास इज वे. रश अलॉंग द वे हा एक शब्द आला आहे. पार्टिंग विथ निघून जाणे, शिपिंग पास्ट निघून जाणे या अर्थाने. वेस्ट द डे म्हणजे दिवस वाया गेला, निघून गेला या अर्थाने. तर असे काही शब्द आहेत की जे गोईंग अवे या अर्थाने आहे. व्हॅनिश इन द थ्रॉंग, पास इज वे, रश अलॉंग द वे, पार्टिंग विथ, शिपिंग फास्ट, वेस्ट द डे. दीज आर द एक्सप्रेशन्स ऑर फ्रेजेस विच डिनोट गोईंग अवे. तर गोईंग अवे दाखवणारे जे काही एक्सप्रेशन्स आहेत ते आपण या ठिकाणी बघितले. पुढे आपण जाऊया, A4 कडे आपण जाऊया. The poet has used different poetic devices like alliteration and interrogation in the poem. Identify them and pick out the lines. Now, example of alliteration. Alliteration means when the sound is repeated in the line at the beginning of the letter is called as alliteration. And interrogation means question mark. Okay.